Okay, good morning, all of you. It's me, Ghanashyam Pandey, going to share some of the ideas about business communication, especially the 5 characteristics of business communication now. The number one, as we have already discussed that in what managerial management or in organization or institution or the what business, we need effective business communication or effective kind of communication by selecting, by choosing the effective language, effective words, maintaining courtesy and many more. Here are some of the what characteristics which are listed as what the 5 characteristics of effective business communication. जसलाई हामीले 5वटा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन बिजनेस कम्युनिकेसन भनेर जसका क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर भनेका छौँ. नम्बर 1, when there is effective business communication or when we are performing the effective business communication, just that time, number 1 is what provide practical information. It means that by using effective business communication, effective managerial communication, we are sharing, believe that or think that you are or we are the member of an organization or the what employees of an organization or the we are the business person or the shopkeeper or the dealer. Then we are when we are dealing with the customer or the subordinates in the organization or the customers in the organization or service seekers among the team even. That time we are sharing, we are providing practical information. We are not spending time by this what only theoretical knowledge, or it means that the information that is needed is provided. Here the practical means the needed information is provided. Number 2, give facts rather than vague impression. So effective business communication, as we provide practical information, there is a connection with it to the number 2, that give facts rather than vague impression. While just communicating, we are very much or very often giving the data, the tables, or the certain or the numbers, and that helps to reach to the fact to the employees or the subordinates, co-workers, or the customers or seniors. हामी जोसँग पनि कुरा गर्छौँ भने फ्याक्टकोमा बेस भएर कुरा गर्छौँ. हामी भेग इम्प्रेसन, अनावश्यक लेन्दी डिटेल्स, we don't provide the lengthy details that may just what create the boredom in the audience or the receivers. हामीले रिसिभरलाई बढी के गरेका छौँ, जोड दिन्छौँ. What we are communicating that time, whether the receivers or the listener or the audience or the co-workers in the organization or the customers in the organization and the business out, त्यति बेला हामीले के भन्छौँ, we give facts, we speak very precisely. Precise अहिले फेरि आउला, तर पनि we talk in that way that provides only the facts. फ्याक्ट्सहरू प्रोभाइड, सत्य तथ्य मात्रै कुराहरू हामीले प्रोभाइड गर्ने गरेका हुन्छौँ. We shouldn't talk much about the what things or which are not necessary or related to what we are talking at present. जुन कुरा बोल्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई मात्रै जोड दिएको हुन्छ. हामीले अनावश्यक कुराहरू भेग इम्प्रेसन हामी छोड्दैनौँ. अब present information in a concise, effective manner, or effective manner. That information when we are sharing with the customer, अब माथि नम्बर 1 मा के भन्यो, provide practical information. Information practical हुन्छ, so that the customer, so that the receivers, so audience, they immediately use or it becomes useful for them. र सेकेन्ड मा गएर हामीले के भन्यौं, give facts rather than vague. अब फ्याक्ट तिर हामी जोड दिन्छौं भने information in a concise way. हामीले अब लेन्दी जस्तै अहिले I can say that what I have been presenting in front of your screen now are only what the 5 points that are just what the listed in a certain what words, and that gives a kind of what clear picture of what are the 5 characteristics. हामीले 5 characteristics भन्ने बित्तिकै यहाँ के गरिएन, यसलाई एक्सप्लेन गरिएको छैन. यहाँ पोइन्ट मात्रै थोरै वर्डहरु र वर्डहरु के छन्, ठुलो पारेर the size of the font, just what the words or the font is what
big so that we can easily see है त त्यो खालको जसरी गरिएको छ concisely the information should be presented in front of the audience or the receivers or the customers or the co-workers र त्यो पनि कस्तो भने effective manner while presenting information the receiver the employee just what the employees or the co-workers or the customer should what get the point है त हामीले त्यो यसरी र they are ready to just accept what we are sharing त्यस्तो खालको हुनु पर्यो र कन्साइज भनेको के भेरी प्रेसाइज भेरी सर्ट छोटो रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हामी धेरै बोल्नु हुँदैन क्लेरिफाई एक्सपेक्टेसन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्छ अर्को point यहाँनिर मैले भन्नको यहाँ कस्तो भनेको छ भने क्लेरिफाई एक्सपेक्टेसन while asking or demanding just any information by the customer or subordinates with the manager or seniors with manager or the manager with employee जसले जोसँग पनि के हुन्छ इन्फर्मेसन चाहिरहेको हुन सक्छ त्यति बेला के हुन्छ त्यसलाई हामीले एक्सपेक्टेसन भन्छौँ रिसिभरको अथवा द पर्सन हु आस्क्स द क्वेसन हैज सर्टेन व्हाट एक्सपेक्टेशन्स टु बी फुलफिल्ड बाइ द अनदर पर्सन यदि कस्टमर आउँछ भने अर्गनाइजेसनमा अथवा बिजनेस आउँछ उसले कुनै कुरा जान्न चाह्यो भने त्यहाँ सर्टेन एक्सपेक्टेसन भइ नै हाल्छ अनि त्यो सर्टेन एक्सपेक्टेसनमा के देखिन्छ भन्दाखेरि while delivering or sharing the information the information share गर्ने बेलामा we have to clarify that very expectation कसले भन्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन to whom the information is related जोसँग यदि मलाई कसैले क्वेसन सोध्छ भने त्यो सोध्ने मान्छेको एक्सपेक्टेसन the expectation of that person who asks the question should be fulfilled in such a way that in such way in so much what the effective manner and making what clarity to the just what the receiver the or the person who asks the question त्यो जुन कस्टमरले वा सबअर्डिनेट्सले वा म्यानेजरले सबअर्डिनेटलाई आउन सक्छ इम्प्लोयरले म्यानेजर इम्प्लोयीलाई आउन सक्छ इम्प्लोयीले फेरि अब गएर जुन चाहिँ इम्प्लोयर्सलाई आउन सक्छ जसले जसको बीचमा पनि इन्फर्मेसनहरु हुन्छ के गर्नुपर्छ क्लियरली इन्फर्मेसन शुड बी एक्सपेक्टेड जस्ट व्हाट provided so that the expectation of the very what the person or the receiver just are what fulfilled and responsibility while sharing the information अर्को के हुनु पर्यो the responsible person should share the information जसले पाए त्यसले भन्दिएर हुँदैन अब मैले what I just what tell you now अब एक्जाम कहिले होला भनेर if you ask the question that when will be exam अब मैले मेरो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा बाहिर अथवा मेरो पावर डिसिजन मेकिङ भन्दा बाहिरको कुरा पर्छ त्यसकारणले what I have to talk about is let's change the time for tomorrow's class हामी अलि 10 मिनेट यताउता गरौँ भन्यो भने मैले चेन्ज गर्न मिल्न सक्छ मैले भने मिल्छ तर if I start talking about whole administration of the Pardon campus then it's not my what just what the power that I can do त्यो सबै मैले दिन मिल्दैन त्यो मेरो हातमा हुँदैन भनेपछि and responsible person what should make the expectations clarified हैन जससँग सम्बन्धित हो जसले भन्न मिल्ने उले मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँहरुको लास्टमा हामीले के भनेका छौं भने यहाँ लास्ट पोइन्टमा अफर compelling persuasive arguments and the recommendation भन्छ अफर compelling persuasive arguments and recommendation finally while delivering while communicate गरिरहेको बेलामा के गर्नुपर्छ भने the communication we establish or we just what the begin that time is should be persuasive भन्ने बित्तिकै making believe by making believe to the what audience to the just what the listeners त्यो हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले के गर्छौं भन्दा बल्ल हाम्रो जुन कम्युनिकेसन इफेक्टिभ र रिकमेन्डेसन्स we even should sometime say that what the listener, what the audience, what the subordinates should do also should be conveyed during the communication. अब त्यहाँ कहिलेकाहीँ एक्सपेक्टेसन के हुन्छ मैले के गर्ने भन्ने पनि रहन सक्छ जुन छ ऑडियन्समा जसले द पर्सन हु आस्क्स द क्वेसनहरुको चाहिँ मा त्यस्तो रहन सक्छ र अब द पर्सन हु इज रेस्पोन्सिबल टु शेयर द इन्फर्मेसन शुड रिकमेन्ड त्यो रिकमेन्डेसन पनि दिनु यो गर्न जरुरी छ भनेर भन्नु पनि पर्ने हुन सक्छ त्यसकारणले हामीले हेर्दाखेरि
के देख्न सक्छौँ भने रिकमेन्डेसन दिनु पर्यो पर्सुएसिभ आर्गुमेन्ट। हामीले यहाँ जम्मा 5 points that are the 5 characteristics of effective business communication. हामी just for what the communication or the have a interaction or the enjoyment, the communication is not established in the business what house or the organization. Rather, there are certain goals and just what the vision mission of the organization to achieve, to admit that, or to reach to accomplish those things, the communication should take place. So these are the 5 characteristics of effective business communication. यसलाई चाहिँ हामीले 5 वटा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भन्नु भनेको। अब त्यसो भए टिम कम्युनिकेसनको कुरा यहाँ अलिअलि आउँछ। अब टिम कम्युनिकेसनमा हामी जानुपर्छ। टिम कम्युनिकेसन भनेको के त भनेपछि त्यही सेम कुरा हामी यहाँ फेरि यसलाई अर्को वेमा इन एन अर्गनाइजेसन or to establish just what an organization, at least when there are 2 or more than 2 people, or whenever in our what the day-to-day life, in our what the even informal life as well, when there are 2 or more than 2 people, then the team is what created. 2 जना भन्दा बढी हुनु नै के हो टिम चाहिँ बनेको हुन्छ। र यस्तो बेलामा कम्युनिकेसन के हुन्छ, यस्तो बेलामा there is what certain communication process. 2 जना भएपछि एकजना मान्छेले कम्युनिकेट हुँदैन, यति बेला मोनोलग भन्छ जुन एक्लै मात्रै कुरा गर्ने हुन्छ भने कम्युनिकेसन हुनलाई के चाहिन्छ, there are at least 2 or more than 2 people. र त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, there are certain steps that take place during the communication. अब त्यहाँ certain process हुन्छ। लाइक अब हामीले 3 वटालाई मात्रै 7-8 वटा हामीले भन्छौँ अहिले। जस्तो मैले सुरुमा भनौँ, the person, the speaker speaks, the listener listens, and listener what gives feedback. सामने त यो वेमा हुन्छ, हामीले बोलेको कुरा लिसनर बोल्छौँ अनि लिसनरले त्यो कुरामा सुन्छन् अनि सुनेपछि उनले के गर्छन्, अब चाहिँ हामीलाई फिडब्याक दिन्छन् भनेपछि यो प्रोसेसमा हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ। र there we use different kinds of channels like email or television or any kind of what the other loudspeakers, or use what just what the direct sending the letters, यो जुनसुकै प्रकारको पनि हामीले गर्न सक्छौँ अर्गनाइजेसनमा। अब यस्तो बेलामा चाहिँ यति बेला अनि कम्युनिकेसन के कति बेला हुन्छ त भन्दा when sender wants to share some of the ideas, fact or opinions to other what people, and that time the communication takes place. अब त्यसको लागि हामीले डिफरेन्ट च्यानलहरु प्रयोग गर्छौं कम्युनिकेसन हुनका लागि भनेका छौं है त। अब यसमा के हुन्छ, प्रोसेस सर्टेन हुन्छ। यहाँ मैले प्रोसेस देखाउँछु। जस्तो नम्बर 1 स्टेप, सेन्डरले सुरुमा कम्युनिकेसन हुने बेलामा के हुन्छ, सेन्डर स्पिकर सेन्डर उले के गर्छ, द पर्सन हु वान्ट्स टु कम्युनिकेट। जस्तो मैले यहाँ कम्युनिकेसन गर्नको लागि म एकछिनको लागि सेन्डर भएँ, मैले केही कुरा स्टेपहरु गर्नु परेको थियो अनि द पर्सन हु वान्ट्स टु मैले कम्युनिकेट गर्न चाहे अनि यु वान्टेड टु लिसन, त्यसको लागि अब के भयो, पहिला म त्यहाँ 1 नम्बरमा स्टेप 1 मा भएँ। अनि सेकेन्डमा म्यासेज, द इन्फर्मेसन द सेन्डर विशेस टु कम्युनिकेट। अब के इन्फर्मेसन बारे कम्युनिकेट गर्ने, कुन इन्फर्मेसनमा, जस्ट मैले त्यो के गरे, मैले चाहिँ आज यो टपिकमा 5 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इफेक्टिभ बिजनेस कम्युनिकेसनमा अथवा प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन बारे आइडियाहरु शेयर गर्ने, इन्फर्मेसन शेयर गर्ने भन्ने मैले विचार गरे। पहिला म भएँ, त्यसपछि मैले विचार गरे। विचार मात्र एकैचोटी मैले आज टक गरेको छैन, आई हैव जस्ट वाट प्रिपेयर्ड फर दैट भनेपछि मैले पहिला कम्युनिकेसन गर्न चाहे। सेकेन्डमा आई विश वाट टु कम्युनिकेट इन सर्टेन वाट द टपिक्स अर सर्टेन आइटम्स, त्यो कुरा गर्न चाहे। अब थर्डमा गएर त्यति मात्रै रहेन, अब इनकोडिङमा हामीले हेर्न सक्छौं। इनकोडिङ हाउ द मेसेज इज टु बी कम्युनिकेटेड, एक्जाम्पल भर्बली अर रिटन। अनि त्यसपछि मैले के गरे भने कसरी चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने त, कुन वेमा, वेदर भर्बली अर रिटन, मैले लेटर पठाउने या मैले चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ फोनबाट गर्ने वा अरु केही हुन सक्छ, योबाट चाहिँ गर्ने भनेर भनियो। यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि कुन च्यानल प्रयोग गर्ने हुन सक्छ। अब चाहिँ भर्बली गर्ने, रिटन गर्ने, त्यसपछि च्यानल। अब पहिला भर्बली, म भर्बल गर्छु कि रिटन गर्छु, मैले लेटर लेख्ने हो कि, अनि त्यसपछि अथवा भर्बली गर्ने। च्यानल चाहिँ हामीले के, हाउ द मेसेज इज सेन्ड, एक्जाम्पल फेस टु फेस or by email or
बाई वाट द टेलिफोन, हामीले टेलिफोन गर्न हुन सक्छ, अथवा हामीले इमेल पठाउने हुन सक्छ, अथवा भेटेर फेस टु फेस चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने हुन सक्छ। त्यो यति स्टेप चाहिँ विचार गर्छौँ। अब जस्तै हामीले मैले पहिला के गरेँ, कम्युनिकेट गर्न चाहेँ, सेकेन्डमा कुन टपिकमा इन्फर्मेसन मैले कम्युनिकेट गर्ने, थर्डमा गएर रिटर्न गर्ने कि भर्बल्ली गर्ने, यहाँ मैले रिटर्न र भर्बल दुइटै गर्ने भनेर मैले स्क्रिनमा देखाएँ, स्क्रिनको लागि रेडी गरेँ पावर पोइन्ट पहिला, अनि त्यसो आयो नाउ आई एम स्पिकिङ, दुइटै मैले त्यो गर्न चाहेँ। त्यसो च्यानल कुन पऱ्यो गरेर त फेस टु फेस, तर विथ वाट द जुम अकाउन्ट, जुमबाट चाहिँ गर्ने भनेर च्यानलको प्रयोग गरेँ। अब यति गरिसकेपछि यहाँ मैले प्रोसेस यहीँनिरबाट क्लियर पार्छु। देन स्टेप 5 इज रिसिभर। अब यदि मैले सेयर गरिरहँदा फेस टु फेस अथवा च्यानल अफ वाट द जुम एप, यो प्रयोग गरेर कम्प्युटर प्रयोग गरेर भनेको छ। यति बेला के देखियो, रिसिभर द पर्सन हुम द सेन्डर सेन्स द मेसेज। अब चाहिँ रिसिभरले के गर्छ भने, रिसिभर कहाँ अब मेसेज पुग्छ। रिसिभरले के गर्छ, रिसिभरको मेसेज पुगिसकेपछि रिसिभर कहाँ मेसेज पुग्छ। अब रिसिभरले ठ्याक्कै बुझ्दैन वाट जस्ट वाट द सेन्डर सेन्स द रिसिभर वाट डज नट अन्डरस्ट्यान्ड। रिसिभरले ठ्याक्कै चाहिँ बुझ्दैन। अब रिसिभरले के गर्छ, त्यो बुझ्नका लागि वाट वान इज स्पिकिङ, डिकोडिङ टेक्स प्लेस, हाउ द रिसिभर अन्डरस्ट्यान्ड्स अर इन्टरप्रेट्स द मेसेज। अब त्यसपछि चाहिँ जुन छ हामीले त्यसपछि एकैछिन 1 सेकेन्ड, त्यसपछि डिकोडिङ यहाँ हुन्छ है। डिकोडिङ भनेको के छ भने, रिसिभरले जसरी पनि बुझ्न सक्छ वाट आई एम स्पिकिङ नाउ, वाट आई हेभ बिन वाट सेयरिङ नाउ, यु मे वाट आई एम इन्टेन्डिङ टु सेयर, यु मे अन्डरस्ट्यान्ड डिफ्रेन्टली। अब यहाँ फरक जति पनि जान चाहौँ भने फरक फरक प्रकारले के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डिकोडिङ गर्ने। यसरी होला, टिचर इज सेइङ दिस, ही इज सेइङ दिस एन्ड द्याट, यो भन्न खोज्या होला भनेर हाम्रो चाहिँ डिकोडिङ सुरु हुन्छ। र तुरुन्तै हामीले फिडब्याक पहिला हामी वी ट्राई टु, रिसिभरले अथवा लिसनरले के गर्छ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्ड्स इन अर इन्टरप्रेट्स इन हिज अर हर वे। एउटै बुझ्दैन। जस्तो हामीले नेपालमा थुप्रै पोलिटिकल पार्टी किन भयो त भन्दाखेरि द अन्डरस्ट्यान्डिङ इज डिफ्रेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कारणले द इन्टरप्रिटेसन अफ जस्ट अफ द पोलिटिकल आइडियोलोजी अफ वाट पोलिटिकल आइडियोलोजी इज डिफ्रेन्ट। त्यो कारणले गर्दा के छ भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन फरक भएको हुनाले डिकोडिङ डिफ्रेन्स भन्छ हामीले। अब त्यति गरिसकेपछि आउँछ फेरि स्टेप 7 मा। अब डिकोडिङ भयो, द रिसिभर अन्डरस्ट्यान्ड्स, रिसिभरले त्यो कुरा बुझे र इन वाट जस्ट वे द रिसिभर अन्डरस्ट्यान्ड्स, त्यो चाहिँ अब के गर्छ, गिभ्स फिडब्याक। अब बल्ल उसले सुनेपछि टाउको हल्लाउँछ अथवा रेस्पोन्स लेख्छ भने फिडब्याक हुन्छ। त्यसपछि द रिसिभर्स रेस्पोन्स टु द मेसेज। अब रिसिभरले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि जसले सेन्डरलाई चाहिँ उसले के गरिदिने भयो भन्दा सेन्डरले के गरिदिने भयो, सेन्डरले त्यति बेला अब चाहिँ सेन्डरलाई मेसेज दिने भयो, फिडब्याक दिने भयो। तर त्यति बेला त्यति मात्र रोकिँदैन, मेसेज त पाउँछन्, तर यसलाई बिचमा चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने चिज नोइज भन्छ है त। एनिथिङ द्याट माइट इन्टरफेयर विथ कम्युनिकेसन अर रिड्युस द चान्स अफ सक्सेसफुल कम्युनिकेसन। सधैँ यो ठ्याक्कै कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने हुँदैन। जस्तो इफ इट इज वाट रियल फिजिकल क्लास, देन द वेन टिचर इज सेयरिङ द आइडियाज, देन द्याट टाइम के हुन सक्छ भन्दा देयर मे बी नोइज इन द क्लास एन्ड सम अफ द स्टुडेन्ट्स, सम अफ द वाट पार्टिसिपेन्ट्स मे नट हियर वाट द सेन्डर अर वाट द टिचर इज, वाट द पर्फर्मर इज पर्फर्मिङ। त्यति बेला बुझ्न नसक्ने अवस्था आउँछ। नोइजको पनि त्यहाँ के हुन्छ, त्यसले रिड्युस द चान्स अफ सक्सेसफुल कम्युनिकेसन। अब प्रोसेस त्यो हो, प्रोसेसभित्रै नोइज पनि परिरहेको हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। यसलाई मैले यहाँ फिगरमा मैले यता देखाउँछु, फिगरबाट थाहा हुन्छ। पहिलो यहाँ के हुने भयो, सेन्डर हुने भयो। सेन्डरले के गर्छ, मेसेज सेन्ड गर्छ, सेन्डर हुन्छ। सेन्डर सेन्ड्स मेसेज, त्यहाँ सेन्डरलाई फेरि त्यसपछि के हुन्छ, मेसेज हुन्छ, इन्कोडिङ गर्छ। इन्कोडिङ उसले के पठाउने सोध्छ, पठाइसकेपछि फेरि सेकेन्ड अर्को गएर च्यानल उसले कसरी पठाउने, इमेल गर्ने वा के गर्ने। त्यसपछि रिसिभरले के गर्छ, मेसेज रिसिभ्स, अनि मेसेज पाएको मेसेजलाई उसले के गर्छ, डिकोडिङ गर्छ। डिकोडिङ गरिदिइसकेपछि फाइनल्ली के गर्छ, फिडब्याक दिन्छ तल हामी देख्छ। र फिडब्याक र नोइज इक्वली जान्छ। यदि नोइज छ भने के गर्छ भन्दाखेरि द रिसिभर क्यान नट सेयर अर गिभ दि वाट फिडब्याक अर मे नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट दि जस्ट वाट द स्पिकर इज स्पिकिङ।
त्यति बेला फिडब्याक दिन सक्दैन। जस्तै हल्ला भएर मैले बुझेन है भन्ने आउँछ। जस्तो यहाँनिर अहिले मैले वाट आइ एम सेयरिङ, अब यहाँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ नोइजको समस्या भएन किनभने म्युट अल गरिएको छ। तर इफ इट इज द फिजिकल क्लास देन there would be noise in the class and some of the participants were staying with the number of what the students or the friends and talking privately when some speakers are speaking in front of the mass. त्यति बेला चाहिँ noise may disturb. अब चाहिँ कहिलेकाहीँ noise ले प्रब्लम पार्न सक्छ है, त्यो विदिन द क्लास अर आउटसाइड द क्लास, बाहिर भिडले पनि हुन सक्छ, त्यो प्रोसेसमा अहिले के गर्छ डिस्टर्ब गर्ने हुन्छ। यो पनि हुन सक्छ, फिडब्याक पनि आउन सक्छ, दुईटै हुन्छ त्यति बेला। अब हामी नेक्स्टमा कुरा गर्छौं। अब त्यसो भए हामी अघि भनेका छौं टिम कम्युनिकेसन। टिम कम्युनिकेसनमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब आयो टिम कम्युनिकेसन। व्हाट इज टिम कम्युनिकेसन? अब हामीले कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै when we are saying that this communication just when we are saying that communication takes place when there are two or more what then two participants or the persons or the candidates or the just what they, let's say, customers and the shopkeeper, or the in organization employees and the customer, or employees among employees, जो पनि हुन सक्छ। यो बीचमा के हुन्छ, the communication process takes place, यति बेला communication हुन्छ। र यति बेला के हुन्छ भने certain mission and vision, certain responsibility having such things by the employees, managers or the customer, there begins the communication। दुईजना भन्दा बढी हुनुमा चाहिँ हामीले टिम भन्छौँ। र यो जस्तो हामीले अहिले के बारेमा कुरा गरेको छौँ, अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन अर द बिजनेस कम्युनिकेसनमा के हुन्छ भने अब यो सर्टेन प्लेस सर्टेन टाइम, यसको आफ्नै टाइम हुन्छ, एन्ड द लिमिटेसन्स आर देयर एन्ड द टपिक दि वाट इस्युज आर वाट द लिमिटेड, त्यो विषय स्पेसिफिक इस्युजमा कुरा गर्नुपर्ने, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ यहाँ टिम कम्युनिकेसन भनेका छौँ। अब हामीले बाटोको कुरा त्यति गरेको छैनौँ अहिले, यसलाई हामीले केमा भन्दा अर्गनाइजेसनल हिसाबले हेरेको हुनाले अब यस्तो बेला के हुन्छ भने इफेक्टिभ टिम कम्युनिकेसन इज भाइटल टु द सक्सेस अफ ग्रुप इन परफर्मिङ इट्स रोल एज वेल एज टु द कन्फिडेन्स एन्ड वर्क इन द मेनर अफ इट्स मेम्बर्स। अब हामी अहिले एकछिनको लागि एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। जस्ट एट प्रेजेन्ट द वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन having the what central office in Geneva is what providing or just or performing its activities all around the world or in each and every country with its members। अब जेनेभाबाट बोलेको कुरा संसारका सबै देशमा WHO का मेम्बरहरु कहाँ पुग्छ, and those members they perform accordingly or the directions and the recommendations they get from the head of the organization from Geneva and they follow the same thing। त्यो चाहिँ गरेको हुन्छ भनेपछि उहाँबाट गरिएको कुरा पनि विभिन्न देशमा। भनेपछि हामीले के हुन्छ भने कम्युनिकेसन भनेको इफ द कम्युनिकेसन इज इफेक्टिभ और युजिङ वाट द सर्टेन च्यानल्स, त्यो चाहिँ प्रयोग जुन गर्नुपर्ने हो त्यो गरिसकेपछि हुन्छ इट प्लेज अ भाइटल रोल। अब यहाँ हामीले धेरैजना भएर सुनिएन, धेरैजना भएर कुरा मिलेन भन्ने हुँदैन। अब हामी वी क्यान जस्ट गिभ एन एक्जाम्पल अफ वाट द नेप्लिज कन्टेक्स्ट द्याट देयर आर वाट द 30 million people in Nepal, whereas just what or while in China we cannot imagine the number of what the population, त्यो चाहिँ अब कति गुना 50 गुना बढी जनसंख्या बढी छ है, 50 times and the just what the population of China is more than what in Nepal। त्यो का त्यहाँ पनि के छ the communication the leadership is what or without just quarrel जुन छ अहिले हामी देख्छौँ without just what the conflict the leadership is what performing its duties and people are also what just what the given that kind of rules and responsibilities। त्यो जुन छ विवाद हुनलाई कन्फ्लिक्ट जुन हामी कम देख्छौँ त्यत्रो चाइनामा पनि भने हाम्रो नेपालमा 3 करोड जनसंख्या हुँदा पनि हरेक मान्छेको बीचमा फेरि विवादै विवाद छ। यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्युनिकेसनको मोडल कम्युनिकेसन प्रोसेस और दि मेसेज शेयरिङ यो हामीले के देख्न सक्छौँ भने इन व्हाट वे द कम्युनिकेसन इज टेकिङ प्लेस, यो इफेक्टिभ नभएर हुन सक्छ। द पर्सन हु आर just what is sharing information either are not clearly imparting the information or the people are just what unable or the listeners are unable to grasp the ideas or the language or the information shared by the what sender or the speaker। त्यो चाहिँ जनताले नबुझेको
वा अरू मान्छेले नबुझेको वा बुझाउनेले बुझाउन नसकेको, यहाँ चाहिँ के छ प्रब्लम इज देयर। त्यस कारणले अब के हुन्छ त, इन टिम देयर इज द डाइभर्सिटी अफ ओपिनियन्स बिकज अफ द एक्सपिरियन्सेस। अब त्यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पिपल आर देयर इन अ टिम, सम आर न्यू एन्ड इनएक्सपिरियन्स, न्यूली जोइन्ड द पार्टिसिपेन्ट्स त्यो हुन्छ भने सम आर एक्सपिरियन्स एन्ड दि ओल्ड पिपल एज वेल। जस्तो सुकै पनि टिममा टिम मेम्बर हुनसक्छ कम्युनिकेसनको लागि। त्यस कारणले हामीले वेन वी आर कम्युनिकेटिङ इन टिम, अब त्यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ, we have to be careful in what way we have to communicate with such people, just making our just fit to the language or the language that becomes effective to the every age of people and the experience of people। त्यो चाहिँ हुन सक्छ। जस्तै हामीले सिनियर जुनियर एकै ठाउँ भएको अवस्थामा पनि हामीले के गर्नुपर्छ, कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यस्तो बेला हामीले अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनमा ख्याल धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कम्युनिकेसनले के फाइदा गर्छ त, देयर आर सर्ट यस्तो, द कम्युनिकेसन हामीले अलरेडी भन्यौँ, द कम्युनिकेसन टेक्स प्लेस वेन देयर इज अ युनिट अफ 2 or more पिपल। यो त्यस बारेमा र कम्युनिकेसन किन हुन्छ भन्दा बिकज अफ सर्टेन द पर्पस, सर्टेन मिसन एन्ड भिजन एन्ड द डिजायर अफ गोल अफ अर्गनाइजेसन or the expectation of achieving the goals are having accomplishment in future। कुनै कुरा उपलब्धि गर्छु भन्ने आधारमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ। हामी यतिकै कुरा गर्दैनौँ, केही न केही त्यहाँ उद्देश्य सडन पर्पस हुन्छ भने। अब यस्तो कम्युनिकेसन त हुन्छ र त्यस्तो कम्युनिकेसनका फाइदा के त, कम्युनिकेसन किन गर्ने त, वाइ नट टु वर्क इन्डिभिजुअल्ली, एक्लै किन काम नगर्ने, त्यो कुरा आउन सक्छ। अब यहाँनिर हामीले हेर्छौँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ देयर आर सर्टेन एडभान्टेजेस अफ टिम, टिमका केही फाइदाहरू हुन्छन् भन्छ। कम्युनिकेसन गर्नका फाइदा के त, इम्प्रुभिङ इम्प्लोइज रिलेसन इन एन अर्गनाइजेसन। देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ द इम्प्लोइज एज वी हेभ डिस्कस दैट दे बिलोङ टु दि डिफ्रेन्ट द एथनिसिटी, रिलिजियसिटी एन्ड दि रिजनालिटी एन्ड दि नेसनालिटी एन्ड मेनी मोर। यस्तो कुरालाई तिनीहरू ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ र तिनीहरूले के गर्नुपर्छ, दे हेभ टु पर्फर्म देयर duties and responsibility in the organization or in business house while dealing business, the shopkeeper or the business person, yeah, he or she has to deal with different kinds of the customers। त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। the service seekers in organization are different। त्यो मात्रै नभएर हामीले इम्प्लोइज पनि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छन्। हामी एकैचोटि सबैजनालाई भन्दैछौँ, त्यस कारणले यहाँ इम्प्लोइज मात्रै नभएर बिजनेसको पनि कस्टमर सहितको कुरा गरेका छौँ। टिममा कुरा गर्दाखेरि के देखिने भयो त भन्दाखेरि इम्प्लोइज रिलेसन इज इम्प्रुभ भन्न खोजेको किन, डिस्पाइट और इभन जस्ट ह्याभिङ दि डिफरेन्सेस अफ रिलिजियसिटी एन्ड दि ल्याङ्ग्वेज, एथनिसिटी एन्ड लोक्यालिटी, नेसनालिटी, यो सबै हुँदा हुँदै पनि वी राइज फ्रम द्याट भेरी जस्ट द लेभल एन्ड मेक द फ्रेन्डसिप, मेक द रिलेसन एन्ड स्टार्ट हेल्पिङ इच अदर। त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ साथी हाम्रो फ्रेन्डसिप इज क्रिएटेड विथ डिस्पाइट दि डिफ्रेन्ट ग्याप्स अफ एज एज डिफ्रेन्टको भए पनि हामी सर्टेन एउटै काममा हामी गरिरहेका हुन्छौँ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ, ओन्ली टिम वर्क हेल्प्स टु एकम्प्लिस द डिजायर्ड गोल, डिजायर्ड मिसन एन्ड भिजन। त्यो सबै प्राप्त गर्नको लागि इम्प्लोइजमा रिलेसन राम्रो चाहिन्छ भन्छ। अब यति बेला अर्को कुरा के हुन्छ भने नेक्स्टमा चाहिँ हामीले अर्को भन्छौँ इन्क्रिजिङ एक्सेप्टेन्स अफ सल्युसन। अब टिममा काम गरिसकेपछि इन्क्रिजिङ एक्सेप्टेन्स अफ सल्युसन भन्छ। अब प्रब्लम मे अराइज इन द अर्गनाइजेसन। अब जस्तो अहिले WHO, मैले फेरि पनि इक्जाम्पल दिएँ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनमा कुनै एउटा प्रब्लम आयो भने सिङ्गल एउटा देशको काम गर्ने हो या WHO मा उसले प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने हुँदैन। अब के हुन्छ, all the members of WHO, just residing in the different countries, working in different countries, even from the head office to the very junior the section or the departments or the branches, they come up with the different solution when there arises or there is any kind of problems in the organization। कुनै एउटा समस्या भइदियोस् अर्गनाइजेसन भने डिफ्रेन्ट मेम्बरहरूले डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरूबाट के हुन्छ भन्दाखेरि सल्युसन ल्याउँछन्। किन भन्दा बिकज अफ द नम्बर अफ द इम्प्लोइज वर्किङ देयर
or the team members working there, they have different kinds of ideas and experiences. They may have what different kinds of solution. विभिन्न कुराहरू उनीहरूले लिएर आउन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि अब सल्युसन के हुन्छ, त्यसले सल्युसन गर्न सक्छ। एक जसलाई प्रब्लम पर्यो उसैले गर्ने भन्ने हुँदैन। टिममा के हुन्छ भने individuals or the team members can assist, can provide helps and ideas to combat to the what problems by providing the solution, त्यो हुन सक्छ भन्छ। अनि वर्क एफिसिएन्सी भन्छ। वर्क एफिसिएन्सी के हुन्छ भन्दा टिम वर्कमा काम गर्दा वर्क एफिसिएन्सी बढेर जान्छ भनेको छ। यो भनेको के भने अब अहिलेको हामीले कोभिड-19 को कुरा गरौँ, a single doctor working just around the country, एउटा डाक्टरले काम गर्यो भने कति दिनमा भ्याउला त यो हाम्रो कोभिड-19 को टेस्ट गर्नु पर्यो भने, एउटा पीसीआर टेस्ट गर्नु पर्ने एउटा डाक्टरले कति टाइम लाग्ला। तर अब जुन छ उही स्वाब सङ्कलन अनि गएर उसले आफै पीसीआर टेस्ट आफै रिजल्ट तयार गर्ने भने उसको कति टाइम लाग्छ, धेरै टाइम लाग्न सक्छ। अब हामीले अरू जुन छ जुन अब ब्याङ्किङ सेक्टरको हुनाले हामीले हेरौँ, एउटै मान्छेले क्लियरिङमा काम गर्ने, क्लियरेन्समा, अर्कोले उसैले चाहिँ अकाउन्टिङ काम गर्ने, उसैले पब्लिक रिलेसन काम गर्ने, एकजनाले भने वर्क एफिसिएन्सी उसले केही गरेर पनि भ्याउँदैन। त्यसकारणले वेन वी आर वर्किङ इन टिम, अब के हुन्छ, द वर्क इज डिभाइडेड, काम बाँडिन्छ। वर्क इज डिभाइडेड अन द बेसिस अफ द एक्सपर्टिज, एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज अर द क्वालिफिकेसन, ती कुराहरूको आधारमा वर्क डिभाइड हुन्छ। अनि द्याट अल द वाट इम्प्लोइज अर द इन्डिभिजुअल्स वर्किङ इन द्याट अर्गनाइजेसन, त्यति बेला चाहिँ अब के हुन्छ, they perform their own just assigned duties, responsibilities, assigned work, assigned task, अनि त्यसपछि के हुन्छ, the efficiency is high। अब कम्प्युटर एक्सपर्टले चाहिँ कम्प्युटर काम गर्ने भयो, अकाउन्टिङ एक्सपर्टले अकाउन्टिङ काम गर्ने भयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपर्टले आफ्नो काम गर्ने भयो, पब्लिक रिलेसन अफिसरले आफ्नो काम गर्छ, पब्लिकसँग कुरा गर्छ। यसरी के हुन्छ, एकै पटक चाहिँ अर्गनाइजेसन क्यान achieve the goal or efficiency of the work in the organization is high। एउटै मान्छे उसैले कम्प्युटर चलाउने, उसैले अकाउन्टिङ चलाउने, उसैले पब्लिक रिलेसन, त्यस कारणले त्यहाँ एफिसिएन्सी कम हुन जान्छ भन्छ है त। नेक्स्टमा इन्क्रिजिङ डाइभर्सिटी अफ भ्यूज। अब यो एउटा प्रब्लम हो, हामीले अहिले डिसएडभान्टेजमा पनि हेर्छौँ, तर एडभान्टेजमा पनि यही पोइन्ट आउँछ, इन्क्रिजिङ डाइभर्सिटी अफ भ्यूज। द डिफरेन्ट काइन्ड अफ डाइभर्सिटी अफ भ्यूज इन एन अर्गनाइजेसन आर द एसेट अर इज द एसेट फर अर्गनाइजेसन। विभिन्न विचारहरू आउनु भनेको अर्गनाइजेसनको एसेटको रूपमा है, द क्यापिटल अफ द अर्गनाइजेसन, फाइदाजनक हुन्छ। यसले के हुन्छ, दि अर्गनाइजेसन टिम मेम्बर्स, तिनीहरूले जस्ट अर द द्याट भेरी टिम क्यान वर्क जस्ट वाट इन सच अ वे द्याट इट क्यान गो अहेड सो इजिली बाई पोलिसिङ अर बाई पेभिङ अर द वे, इजिली अगाडि बढ्न सक्छ। जब भ्युजहरू सर्टेन, अघि हामीले माथि भने सल्युसन विभिन्न आउने भए, इफिसियन्सी जब बढ्छ, सबै कुरा हुँदाखेरि, जस्तै अब एकछिनको लागि हामीले अब टिम मेम्बर्सहरू डिफ्रेन्ट कम्युनिटीबाट, डिफ्रेन्ट रिलिजियसबाट हुनाले भ्युज पनि त्यही अनुसारले आउने हुनाले पनि त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गरेपछि मात्रै अब राम्रो इन्क्रिजिङ त्यो चाहिँ भ्यालुएबल हुन्छ। हाई पर्फर्मेन्स लेभल, अब वर्क इफिसियन्सी बढेपछि, वेन वर्क इफिसियन्सी इज हाई, वेन दि वाट सल्युसन इज वाट द प्रब्लम्स आर सल्भ, त्यो सबै भएपछि the result is so much high, the performance is high। जस्तै अब एकछिनको लागि हामीले जुत्ता प्रोडक्सनको लागि भनौँ, जुत्ता प्रोडक्सन अब चाहिँ वर्क इफिसियन्सी बढ्यो, अब हाम्रो वर्करहरूको त्यही खालको एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ हामीले काम डिभाइड गऱ्यौँ भने अब धेरै जोर जुत्ता बन्ने भयो। 5 जनाले जुत्ता बनाउनु बस्यो भने दिनमा 100 जोर जुत्ता बन्छ। तर एकजनाले सबै काम एउटै जुत्ताको गर्यो भने अब कति जोर बन्ला, 2, 5, 3 जोर पनि नबन्ला, उ सबै आफै काम गर्ने भने प्रोडक्सन कम हुने भयो। यसलाई हामीले पर्फर्मेन्सको लेभलमा कुरा गऱ्यौँ। अब लर्निङ अपर्च्युनिटी, इन्फर्मेसन एन्ड नलेज, अर्को फाइदा भनेको लर्निङ अपर्च्युनिटी। यसलाई कुन अर्थमा हेर्नु पर्यो भने in an organization as there are different kinds of what the candidates or the participants or the employees having different kinds of experience, expertise in different field, सबै एउटै ब्याकग्राउन्डबाट हुँदैन र एउटै सब्जेक्ट पढे पनि they may have what different kinds of training and different kinds of what the experiences है, तिनीहरुसँग नलेज फरक हुन सक्छ। त्यस कारणले the other employees can get chance of learning। अब जस्तै मैले एकछिनको लागि मलाई कम्प्युटर पुरै चलाउन आउँदैन, तर मैले के गरेँ,
भन्दाखेरि म टिममा छु भने कम्प्युटर अर्को जान्नेसँग सुन्न सक्छु। अब अर्को कम्प्युटर जान्नेले इङ्ग्लिस जान्दैन भने आई क्यान हेल्प देम वाट दि हाउ टु लर्न इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, है कसरी हाउ टु बुस्ट अफ दि वाट भोकाबुलरिज, त्यो कुरा म गर्न सक्छु। अब अर्को अकाउन्ट पढ्नेले के गर्न सक्छ, अकाउन्टिङ पार्ट टिचिङ गर्न सक्छ। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी डिफ्रेन्स के भन्छ लर्निङ अपर्च्युनिटी एउटै लेभल। अब त्यहाँ अर्को चाहिँ मेडिकल लाइनको डक्टर छ भने ही क्यान गिभ अर सी क्यान गिभ सर्टेन टिप्स रिलेटेड टु दि हेल्थ, है त्यो मेडिकल फिल्डको केही टिप्सहरू दिन सक्छ। यस कारणले हामीले के भन्छ लर्निङ अपर्च्युनिटी हामीले प्राप्त गर्छौँ वेन वी वर्क इन टिम देन लर्निङ। तर यदि मात्रै रहँदैन, टिमका त फाइदै फाइदा हुन्छ भन्ने छैन। देयर आर नट ओन्ली दि वाट एडभान्टेजेस, है बट अल्सो देयर आर सर्टेन डिसएडभान्टेजेस अफ टिम। टिमका सर्टेन बेफाइदा पनि छन्। यहाँ भनेको छ नम्बर 1 कस्ट। अब when anything has to be done or the decision should be made, जब डिसिजन गर्नु पर्यो, anything has to be done in the what team, टिममा जब काम गर्नुपर्छ कस्ट राइजेस, एक्सपेन्डिचर राइजेस। अब हामीले बढी मूल्य चुकाउनु पर्छ। जस्तै अब एउटा ब्याङ्कमा हामीले हेऱ्यौँ भने ब्याङ्कको जुन छ एजिएम गर्नु पर्यो भने यदि हाम्रो 10,000 चाहिँ त्यहाँको सेयर होल्डर छन् भने 10,000लाई एजिएममा बोलाएर खुवाउँदा के हुन्छ, एजिएम गएर कुनै निचोड निकाल्दाखेरि अब त्यहाँ कस्ट सबैलाई खाना खुवाउँदा त्यहाँ लाखौँ करोडौँ खर्च आउँछ। र अब कस्ट राइजेस अथवा द स्पासियस what rooms and the halls should be booked and people should travel from what different places to reach to the what head office or any place। जुन डिस्कसनको टिम डिस्कसनको लागि अब चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट ट्राभल गर्नुपर्छ, द ट्राभल कस्ट अल्सो राइजेस। त्यसले गर्दाखेरि कस्ट राइज हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ गएर अब हामीले अर्को चाहिँ एकोमोडेसन ट्राभल यी सबै कुराको कस्ट क्लियर गर्दा कस्ट राइज चाहिँ हुन्छ है टिममा काम गर्दा। अब सिङ्गल पर्सन गिभिङ, अब जस्तै अघि एउटा उदाहरण हामीले दिउँ, जस्तै एउटा कुरा सरकारले काम गर्नु पर्यो र सोध्दै जनतालाई हिँड्ने सबैको जुन सल्लाह गर्न थाल्यो भने टाइम बढी लाग्छ र कस्ट बढी खर्च। एक्लै उठेर गभर्मेन्टले डिसिजन गरिदिन्छ मान्छेलाई नसिदिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कस्ट रिडक्सन। अब टिममा तर टिममा के हुन्छ, टिम जति बढ्छ एज मच द टिम मेम्बर्स इन्क्रिजेस द कस्ट अल्सो राइजेस इन द्याट वे। जति बढ्यो उति खर्च चाहिँ बढी हुन्छ। हिडन एजेन्डाज भन्छ, अर्कोतिर आउँछ हिडन एजेन्डाज। जब when number of team members increases, there are people, different kinds of people having different political ideologies, different religious what the beliefs and the cultural background, ethnic background, nationality and many more। यो सबै एज ग्रुप यो सबै कुराले अब के हुन्छ, it creates or they have such what team members have the hidden agenda। अब ग्रुपिजम सुरु हुन्छ, त्यही बिचमा ग्रुप थिङ, अब ग्रुपिजम हुन्छ। जस्तै त्यहाँनिर हिडन एजेन्डाज भित्रै फेरि जस्तो हामीले एउटा अर्गनाइजेसनमा हेऱ्यौँ भने कसैले आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने, ब्याङ्कको पनि आफ्नो मान्छेलाई लोन स्वीकृत गराउने, अब यस्तो खालको आउन सक्छ। अथवा लिडरलाई टिम लिडरलाई नमान्ने हुनसक्छ। देयर वाट स्टार्ट्स दि काइन्ड अफ वाट द डिस्प्युट अर दि कन्फ्लिक्ट इन द अर्गनाइजेसन बिकज अफ दि हिडन एजेन्डाज। हिडन एजेन्डाले के गरिदिन्छ अब भनेपछि कन्फ्लिक्ट चाहिँ इन्भाइट गरिदिन्छ भन्छ है त। यो हामी हेर्न सक्छौँ। अब नेक्स्टमा मैले यहाँनिर अलिकति रोक्दै Okay, next topic is characteristics of effective teams. Effective team का अघि हामीले characteristics उता हेर्यौं, तर यहाँनिर 5 characteristics of effective team यो छुट्टै थियो। अब हामी यहाँ चाहिँ characteristics अब जनरल सबै अरु धेरै पनि एउटै 5 वटैमा मात्रै चाहिँ के हुन्छ इफेक्टिभ टिम का क्यारेक्टर सीमित हुँदैन। त्यस थप चाहिँ हामीले यहाँ के देख्न सक्छौं भने क्लियर गोल्स। त्यो टिम when team is formed, when organization is established, when business is established, there are certain goals। कति बिजनेस गर्ने, कुन कामको लागि अर्गनाइजेसन है, फर व्हाट रिजन द अर्गनाइजेसन हैज बीन एस्टाब्लिश्ड, त्यो कुराको आधारमा चाहिँ त्यसले के गर्छ द गोल्स आर। अब अहिले गभर्नमेन्ट हाम्रो कुन निर्णयमा पुग्दैछ, के काम गर्दैछ हामीले देख्न सक्छौं। कतिपय कुरामा ढुलमुल गरिरहेको छ, क्लियर गोल छैन। यदि the leadership has that kind of what knowledge or the conscience, जब विवेक छ बुद्धि छ भने तिनीहरु they make the clear goals है त। क्लियर गोल उले कहाँसम्म पुग्ने, कति काम ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, अब कत्रो खालको बिजनेस गर्ने, कति सम्म फ्यासिलिटी or the service to be provided,
त्यो आफ्नो गोल बनाएको हुन्छ र एरिया टु बी कभर्ड एन्ड द ग्रुप अफ पिपल त्यो सबै छुट्याएको हुन्छ, क्लियर गोल हुन्छ। अर्को चाहिँ डिफाइन्ड रोल्स, दो इट हैज द नम्बर अफ पिपल इन द अर्गनाइजेसन, धेरै मान्छेहरू हायर गरे पनि, जस्तै हामीले अहिले हाम्रो 50,000 मान्छे मात्रै एकछिनको लागि, लेट्स इमेजिन अ पोलिटिकल पार्टी, जस्तो हामीले अहिले एकछिन अब हाम्रो पोलिटिकल पार्टीलाई हेरौँ, नेपाली काङ्ग्रेस वा नेकपा वा अर्को कुनै पनि पार्टी हेरौँ, त्यहाँ जुन छ त्यसका मेम्बरहरू अराउन्ड द नेसन है, देशभरि र देश बाहिर पनि छन्। त्यति अब 8 लाख 10 लाख उनीहरूका चाहिँ पेड मेम्बरहरू छन्, लेबी तिर्ने मेम्बरहरू छन्, पर्मानेन्ट मेम्बरहरू छन्। तर उनी सबैको के छ भन्दा गजाङ गुजाङ छैन, हरेक टिम मेम्बरको आफ्नै काम छ, सेन्ट्रल लेभल अनि गएर प्रोभिन्सियल लेभल, रिजनल अथवा डिस्ट्रिक्ट लेभल अथवा वार्ड लेभल अनि गएर म्युनिसिपालिटी लेभल, तिनीहरूको आफ्नै आफ्नै के छ रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसरी प्रोभाइड गरिएको छ है। डिफाइन्ड रोल हुन्छ, कसै झोकिनु पर्दैन। अब हामीले ब्याङ्कको एक्जाम्पल दिउँ, द पर्सन वर्किङ एज अ सिओ इन दि what this head office has what certain roles, and the what even junior employee working in the branch somewhere else what in the distant place has also what the certain defined roles, कसले के काम गर्ने भन्ने त्यहाँ रोल चाहिँ डिफाइन गरिएको हुन्छ है भन्छ। अब रोल यदि डिफाइन भएन भने do we have what the lots of people having expertise or the experience does not help us to reach to the goals, रोल डिफाइन भएन भने हामी गोलमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले effective team has defined roles so that no employees are confused to perform their roles है। आफ्नो आफ्नो कामको जिम्मेवारी देखिन्छ। जस्तै हामीले अब ब्याङ्कमा सबैजना ब्याङ्कमा काम गर्ने हुनुपर्छ भएको छ र मानेर मैले कुरा गर्छु भने चेक लिएर हामी साट्न गयौँ, क्लियरेन्स कहाँ गर्ने हामीलाई बताउँछ यतापट्टि, मैले अब न्यू अकाउन्ट खोल्ने त्यहाँ जानुहोस्, मैले यो चाहिँ रेमिटेन्स लिनु पर्यो यतापट्टि जानुहोस्, त्यहाँ क्लियरली भनिएको हुन्छ। अब यो कसले गर्ने होला भनेर मुखामुख गरिदिने, यस कारणले रोल डिफाइन्ड हुन्छ है इफेक्टिभ टिममा भन्छ। अर्को गएर हामीले यहाँ हेर्छौँ पार्टिसिपेटिभ लिडरसिप। अब पार्टिसिपेटिभ लिडरसिपमा हामीले के देख्न सक्छ भने ब्यालेन्स पार्टिसिपेसन र पार्टिसिपेटिभ लिडरसिप। अब पार्टिसिपेटिभ लिडरसिपमा जो के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पिपल वर्किङ इन वाट द डिफ्रेन्ट लेभल or in an organization, the leadership can be made so much dynamic that change गर्न अथवा चेन्ज लिडरसिप अथवा पार्टिसिपेसन, जस्तै 10 जनाले काम गर्ने भने हरेक 10 जनाले पालो पालो चाहिँ लिडरसिप गर्न पाउने, त्यो भयो भने द पर्फर्मेन्स अफ डिफ्रेन्ट पिपल क्यान बी अब्जर्भ एन्ड एक्सपिरियन्स, कसको राम्रो त्यहाँ हेर्न पनि सकिन्छ। अथवा पिपल आर कन्भिन्स्ड वाट सिइङ अदर्स लिडरसिप एन्ड वन है, आफ्नो हेरेर वा अर्काको हेरेर पनि मान्छेले चित्त बुझाउने हुनसक्छ। यति बेला हामीले के दिन सक्छौँ भने पार्टिसिपेटिभ लिडरसिप जरुरी रहन्छ। इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ, अब टु ह्यान्डल अर्गनाइजेसन, टु रन अर्गनाइजेसन, टु रन बिजनेस, डिसिजन के गर्नुपर्छ इफेक्टिभ हुनुपर्छ। इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस है, द फलोइङ देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ प्रोसेस अफ डिसिजन मेकिङ एन्ड by following that very effective decision making process and we have to make the decision effective। यो भनेको मतलब के भने by making decision just what the roles and responsibilities, the division of the work, the assignment of the work, just what becomes so much what balance to all the participants, all the employees, त्यो सबैलाई balance हुने हुनाले के भन्छ performance level of the organization is high or the business house is high। अब ब्यालेन्स पार्टिसिपेसन यो डिसिजन मेकिङमा अब टिममा के हुनुपर्छ भन्दा ब्यालेन्स पार्टिसिपेसन। अब विभिन्न ब्रान्चहरू हुन सक्छन् एउटा अर्गनाइजेसनको, विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्, फ्रम अल द डिपार्टमेन्ट्स एन्ड दि अल वाट द ब्रान्चेस आर दि डिफरेन्ट वाट दि डिपार्टमेन्ट्स, तिनीहरूबाट के हुन्छ पार्टिसिपेसन इज नेसेसरी इन दि वाट इफेक्टिभ टिम। तिनीहरूको जुन वाइल मेकिङ डिसिजन त्यसमा चाहिँ बोलाउनु पर्ने हुनसक्छ, हरेकको पार्टिसिपेसन जरुरी हुन्छ। अर्को भ्यालु डाइभर्सिटी, यसलाई हामीले कसरी लिन्छौँ भने इन एन अर्गनाइजेसन नो वर्क एन्ड नो एक्सपिरियन्स, नो वाट पार्टिकुलर जब or the knowledge is superior है, every what kind of what the knowledge, every responsibility of the different candidate or in the organization only helps to just what move forward to the organization so smoothly by having
or giving or valuing the diversity of knowledge and responsibility. अब त्यहाँ एउटा ब्याङ्कमा क्लिनरको पनि आफ्नो काम हुन्छ, अब गएर सेक्युरिटीको पनि आफ्नो भ्यालु हुन्छ, त्यो सबैलाई भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। टेक्निसियनको भ्यालु छुट्टै हुन्छ, अब अकाउन्टेन्टको भ्यालु छुट्टै हुन्छ, ती सबैलाई भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। म जान्ने, म अब जस्तो हामीले अब एकछिनको लागि हस्पिटलको कुरा गरौँ, डक्टर म मात्रै, मैले मात्रै गर्दा डक्टर हस्पिटल चल्यो भन्ने हुँदैन। डक्टरले काम गर्नको लागि त्यहाँ विभिन्न मान्छेहरूले टाइम सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिनरको काम हुन्छ त्यहाँ। अब हस्पिटलमा बिरामीले लाउनलाई कपडा धुनुपर्ने हुन्छ, त त्यो क्लिनरले गरिरहेको छ। यदि त्यो कपडा धोइदिएन भने डक्टरले कसरी त्यो हस्पिटल धोन्छ? पेसेन्ट आउँदैन। त्यस कारणले म्यानेजमेन्टमा काम गर्नेहरूले, एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गर्नेहरूले त्यही खालको रुलहरू बनाएको हुन्छ, अथवा त्यही अनुसार पर्फर्मेन्स लिएर आएको हुन्छ, पब्लिक रिलेसनसिप मेन्टेन गरेको हुन्छ। त्यस कारणले अर्गनाइजेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डाइभर्सिटी अफ द नलेज, डाइभर्सिटी अफ एक्सपिरियन्स कसैलाई पनि अन्डरमाइन गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले भ्यालु सुड बी गिभन ओन्ली बाई गिभिङ भ्यालु टु सच what diversity in the organization, just त्यो only helps to reach to the or to make the team effective. यति बेला मात्रै टिम इफेक्टिभ। म्यानेजमेन्ट अफ कन्फ्लिक्ट भन्छ। अब वेन अर्को कुरा हामीले टिमको कुरा गरिरहेका छौँ, वेन देयर इज टिम अर 2 or more than 2 people, त्यति बेला के हुन्छ? देयर इज द हाई चान्सेस अफ अराइजिङ द कन्फ्लिक्ट इन द टिम। जस्तो एक्लै हामीले मनमा त हाम्रो कन्फ्लिक्ट हुन्छ, म यति बेला 10 बजे खाना खाऊँ कि 11 बजे खाऊँ कि आज यो पढौँ कि आज यो गरौँ कि नगरौँ कि, हामी एकजना पनि कन्फ्लिक्ट अफ थट्स हुन्छ भने when there are 2 or more than 2 people, त्यो हुने बित्तिकै त there is what the certainty of arising the conflict in the organization. कन्फ्लिक्ट आउँछ, डिस्प्युटहरू आउन सक्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ टेक्स प्लेस। हामीले एक्लै हामी आफैमा त कहिलेकाहीँ कुरा फरक बुझ्छौँ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हामी आफैले गरेको कुरामा, भने टिममा चाहिँ अब त्यो कुरा आउन सक्छ र इट हेल्प्स टु बुस्ट द कन्फ्लिक्ट इन द अर्गनाइजेसन। यस्तो कन्फ्लिक्टलाई इफेक्टिभ टिम छ भने के गर्छ? द म्यानेजर just what settles the dispute and the conflict, and the other members they play different kinds of roles to settle the conflicts in the organization. त्यस्तो कन्फ्लिक्ट आउनुलाई नराम्रो मानिदैन, तर कन्फ्लिक्टले रिलेसनलाई के गर्छ? स्मुथ गर्छ। तर कन्फ्लिक्ट सुड बी सेटल्ड जस्ट एज मच एज अर्ली एज पोसिबल, होइन? सक्दो छिटो कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ म्यानेज गरिहाल्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्छ है, सेटल गर्नुपर्छ, एड्रेस गर्नुपर्छ। पोजिटिभ एटमोस्फियर। अब इफेक्टिभ टिमले काम, टिम इफेक्टिभ त छ, तर एटमोस्फियर अफ वर्किङ, त्यहाँको वातावरण, जुन कार्य वातावरण, वर्किङ एटमोस्फियर इन द अर्गनाइजेसन, त्यसको लागि हुन्छ पोजिटिभ। त्यसले कन्भिन्सिङ, मोटिभेसन सुड बी दियर। अब सबैले काम गर्ने वातावरण, नोइज, डिस्ट्र्याक्सन एन्ड ह्युमिलेसन, यी कुराहरू अर्गनाइजेसनमा हुनु हुँदैन। किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा द सिनियर वाट इम्प्लोइज आर दियर, द डिरेक्टर्स इम्प्लोयर्स आर दियर, एन्ड द जुनियर भेरी जुनियर वाट इम्प्लोइज आर अल्सो दियर वर्किङ इन द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा जस्तो सुकै खालको पनि मान्छे हुन्छ, तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? पोजिटिभ। ह्युमिलेसन गर्नाले, इन्सल्ट गरियो भने हामीले लो लेभलमा काम गर्ने इम्प्लोइजहरूले काम नगर्न सक्छन्, त्यसपछि द अर्गनाइजेसन क्यान नट एचिभ द गोल। त्यस कारणले पर इच एन्ड एभ्री एउटै अर्गनाइजेसनमा एकजनाले 8 लाख तलब खान्छ, अर्कोले 8,000मा काम गर्छ। इमेजिन गरौँ, एउटाले 10 वर्ष लाएर कमाउने पैसा एउटाले 1 महिनामा कमाउँछ, तर पनि दे आर कन्भिन्स टु वर्क इन द अर्गनाइजेसन। हामीले एउटा नोबेल ब्याङ्कको उदाहरण दिउँ। नोबेल ब्याङ्कमा अहिले जो सिइओ छ उसले चाहिँ अलि धेरै पैसा खान्छ भन्ने छ तलब, तर त्यहाँनिर अहिले भर्खर जब जोइन गर्नेलाई त त्यस्तै 10, 15, 20 हजार होला, 25 हजार होला, जसले कि सिइओले कमाउने 15 वर्षमा एकजना क्यान्डिडेटले कमाउने सिइओले 1 महिनामा कमाउला, अहिलेको तलबको हिसाब गर्ने भयो। त्यस कारणले त्यसमा के हुन्छ? पोजिटिभ एटमोस्फियर। अब कन्भिन्सिङ, अब अर्को चाहिँ आउँछ होइन, कोअपरेटिभ रिलेसनसिप। रिलेसनसिप के हुनुपर्छ? कोअपरेटिभ। वेन वान इज इन प्रब्लम अदर सुड हेल्प गर्ने खालको रिलेसनसिप कोअपरेटिभ। अब इन्सल्ट गर्ने, ह्युमिलेट गर्ने होइन, हेल्पिङ सुड बी देयर, अर द प्रब्लम सुड बी सेयर, कोअपरेसन सुड बी देयर। एकले अर्कालाई हेल्प गर्न सक्यो भने ओन्ली such what the organization such team can have or can have accomplishment. And open and clear communication भन्छ। Any what the just what the confusion may arise in the organization to the any just what the team members लाई कहिलेकाहीँ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुन सक्छ,
कुनै कुराको क्युरियोसिटी रहन सक्छ, कन्फ्युज रहन सक्छ। इन सच कन्टेक्स्ट यस्तो भएको बेलामा के गर्नु पर्यो, such what the candidate, such members should clearly, openly communicate, and others should also help and clearly share the ideas, and communication should be established है। क्लियरली ओपनली गर्नाले अब के हुन्छ, टिम चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ, हिडन एजेन्डाजहरू त्यहाँ रहँदैनन् भन्छ। यसो गर्नाले चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अब टिम इफेक्टिभ हुन्छ भने है। नेक्स्टमा अब एक पोइन्ट हामी अगाडि बढ्छौँ, थोरै कुरा गर्नु अगाडि